बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी पाठभाग शुरू करेंगे। पाठभाग शुरू करने के पहले मास्टर जी को तुमसे कुछ कहना है। सारने ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം. उसके बाद അതിനുശേഷം പാഠഭാഗം शुरू करेंगे. നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ തുടങ്ങാം. हर एक പാഠഭാग പഠിते समय ഓരോ പാഠങ്ങളും പഠിते समय നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് कुछ बातों की ध्यान देना, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് बहुत ज़रूरी है, വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. वो क्या क्या है, അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് मैं यहाँ बताऊँ. ഞാനിവിടെ പറയാം. देखो, एक पाठभाग पढ़ते समय इस पाठ में कहाँ कहाँ എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്ന ചോദ്യങ്ങളും और उसका उत्तर അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും आने का संभावना है, വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. कहाँ कहाँ प्रश्न और उत्तर का अवसर है. ചോദ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് അവസരങ്ങൾ വരുന്നത്. तो पहला है प्रश्न और उत्तर. प्रश्न और उत्तर, इसके बारे में ध्यान देना है. और अगला है ये പാഠഭാग आगे आगे जाते समय ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ कहाँ कहाँ എവിടെയൊക്കെയാണ് വാർത്താലാപ അവസരം, ഒരു കോൺവെർസേഷൻ്റെ അവസരങ്ങൾ ഹമേ മിൽത്താ ഹൈ, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. तो अगला है वार्तालाप. और तीसरा है ये പാഠഭാग में कहीं എവിടെയെങ്കിലും ഡയറി लिखने लायक, ഡയറി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പ്രസംഗ സന്ദർഭം आता है, വരുന്നുണ്ടോ. तो अगला है डायरी. और इसी प्रकार आगे जाते समय इस पाठभाग में किसी भी पढ़ो, ഏത് പാഠമായാലും उसमें आ പാഠത്തിൽ चिट्ठी लिखने का अवसर आता है या नहीं. चिट्ठी लिखने का अवसर, ഒരു കത്തെഴുതാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ अगला है चिट्ठी. चिट्ठी माने खत, ये भी हम देखना है. और इस पाठभाग में टिप्पणी का अवसर है. ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്, ലഘു വിവരണങ്ങൾക്ക്, ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് छोटा विवरण देने का, टिप्पणी तैयार करने का अवसर मिलता है या नहीं. तो अगला है टिप्पणी. पाठ में कई तरह के कथापात्र होंगे. एक पाठ पढ़ते समय उनमें कई तरह के कथापात्र हमको देखने को मिलते हैं, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. इन कथापात्रों के ചരിത്രഗത വിശേഷം, അവരുടെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ. ചരിത്രമാने स्वभाव, चरित्रगत विशेषताएं प्रकट करने का अवसर हमें मिलता है या नहीं. तो अगला है चरित्रगत विशेषण.
आगे जाते समय इस पाठ भाग में पोस्टर बनाने का कोई अवसर है या नहीं? किसी विषय को लेकर ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് एक पोस्टर तैयार करने का अवसर है या नहीं? तो अगला है पोस्टर। अगला है पोस्टर। और इस प्रकार हम आगे जाते समय कुछ बात रबट के रूप में तैयार करने का अवसर मिलेगा। रिपोर्ट, समाचार पत्र का रिपोर्ट तैयार करने का अवसर हमें मिलता है, तो रबट का अवसर है। अगला है रबट। रबट का अवसर मिलता है। आगे भी बहुत बातें हैं, ആകെ ആകെ मैं कहूँगा. ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കോഴ്സസ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്ന് പറയും, ഹിന്ദിയിൽ പ്രോക്തി എന്നാണ് പറയുക. ഇൻ പ്രോക്തിയോം സെ ഗുസർന ഹൈ. ഈ പ്രോക്തികളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു പാഠം വായിക്കുമ്പോൾ യഹാമേക്ക് പ്രശ്നം പൂച്ചനേക്ക് അവസരമായി ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാ ഹോഗ, എന്തായിരിക്കും ഉസ്കാ ഉത്തരം? അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? इस प्रकार सोचने का और लिखने का और पढ़ने का और परीक्षा में लिखने का अवसर तुम्हें अच्छी तरह मिलेगा. इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे प्रियപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, पाठभाग सीखते समय पाठभाग का अर्थ और आशय, नए नए शब्दों का अर्थ और आशय, पाठभाग का आशय अच्छी तरह समझना है तुम लोग. इसके लिए पाठ्य पुस्तक में शब्दकोश है, और डिक्शनरी पाठ्य पुस्तक उसमें देखना है, आपस में पूछना है, परस्परम ചോദിക്കണം. किसी से भी नहीं मिले तो, ആരിൽ നിന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ अध्यापक से पूछिए, സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. जरूर उनका उत्तर तुम्हें मिलेगा. तो हमें आगे जाएंगे, पाठ भाग की ओर जाएंगे. बच्चों, पहली इकाई, फर्स्ट यूनिट, इस पहली इकाई में നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ 3 पाठभाग है और एक अतिरिक्त वाचन का, अधिक वायनकुള്ള एक पाठ भी है. और कुल मिलाकर എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് 4 पाठभाग है. 4 पाठभागങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. लेकिन अतिरिक्त वाचन से, ये अधिक വായനക്കുള്ള പാഠത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷ को कुछ नहीं पूछेंगे. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് हम उसे छोड़े, നമുക്കത് വിടാം. पहला पाठभाग, उसका नाम है बीर बहुटी. इधर देखो, बीर बहुटी. बीर बहुटी एक बरसाती कीड़ा है. മഴക്കാലത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഷഡ്പദമാണ് बीर बहुटी. इसका रंग, ഇതിൻ്റെ നിറം लाल है, चुवप्पाണ്. अंग्रेजी में इसको रेड वेलवेट माइट कहते हैं, रेड वेलवेट माइट. और मलयालम में इसको इंद्रगोपम कहते हैं. तो हमारा पाठभाग का नाम है बीर बहुटी. बीर बहुटी एक कहानी
बीर बहुटी एक कहानी है। देखो मास्टर जी ने पहले कहा था ना, प्रश्न बीर बहुटी किस विधा का പാഠഭാഗ है। बीर बहुटी എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിൽപ്പെടുന്ന കഥയാണ്? അടുത്തില്ലേ, हाँ बीर बहुटी एक कहानी है। बीर बहुटी ഒരു കഥയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ പ്രശ്ന ഉത്തരന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക്? इसी प्रकार ध्यान से सुनो। और इसका कहानीकार, ഇതിന്റെ കഥാകൃത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശ്രീ പ്രഭാത് है। श्री प्रभात, श्री प्रभात है। प्रभात का तस्वीर, प्रभाതിന്റെ ഫോട്ടോ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ध्यान से देखिए, നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കാണൂ. और उसके बारे में അയാളെ കുറിച്ച് समझने की कोशिश करो, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. पाठ शुरू होने के पहले हमारे घर में, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ हमारे माता पिता, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ हमें बहुत प्यार करते हैं, നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. उसी प्रकार അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും अपने माता पिताओं से प्यार करते हैं. നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. बहन भाई से प्यार करती है, സഹോദരി സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. भाई बहन को प्यार करता है, സഹോദരൻ സഹോദരിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. अध्यापक छात्रों को प्यार करते हैं, അധ്യാപകരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. और बच्चे കുഞ്ഞുങ്ങൾ അധ്യാപകോं को प्यार करते हैं, മാഷന്മാരെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. हम अपने दोस्त से प्यार करते हैं, നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ और सहेली से, കൂട്ടുകാരികളെ प्यार करते हैं, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. सिर्फ प्यार, സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യോं से ही नहीं, മനുഷ്യന്മാരോട് മാത്രമല്ല, इस प्रकृति से, ഈ പ്രകൃതിയോട് हमें प्यार करते हैं, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയെ. उस पहाड़ को, ആ പർവ്വതത്തെ, इस आसमान को, ഈ ആകാശത്തെ, पाम के तारों को, അതിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ, नदी को, नाले को, समुंदर को, നദികളെ, തോടുകളെ, കടലുകളെ ഒക്കെ हमें प्यार करते हैं, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. पेड़ पौधों से प्यार है, മരങ്ങളോടും ചെടികളോടും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. जानवर और പക്ഷിयों से हमें प्यार है, മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. इस प्रकृति में जो है, ഈ നേച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത്, हमें प्यार है उनसे, നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ സ്നേഹമുണ്ട്. बच्चों, इसी प्रकार के दो बच्चों का, 10-11 साल का, ഒരു 10-11 വയസ്സുള്ള दो बच्चों के, രണ്ട് കുട്ടികളുടെ प्यार, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും और दोस्ती, സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും കഹാനി ഹേ വീർ ബഹുട്ടി. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും കഥയാണ് നമ്മുടെ വീർ ബഹുട്ടി. വീർ ബഹുട്ടി के बारे में मास्टर जी ने बताया. വീർ ബഹുട്ടി एक बरसाती कीड़ा है, മഴക്കാലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കീടമാണ് വീർ ബഹുട്ടി. इसका रंग, അതിൻ്റെ നിറം लाल है, ചുവപ്പാണ്. और खेतों में, പാടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് पाया जाता है ഇവയെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ हमारा പാഠഭാग, നമ്മുടെ പാഠം बारिश, മഴയെയും और खेतों की, പാടങ്ങളെയും
खेतों के बारे में बताकर पाड़ंगले कुरिचक പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് शुरू होते हैं। पहला पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा, ध्यान से देखो किताब में। इधर देखो, वीर बहुटी, कहानीकार प्रभात। बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों, जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी। एक बार और पढ़ो, देखो, बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों, जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी। देख लेंगे इधर क्या है। बादल, बादल माने क्या है? बादल माने मेघ, मेघ माने क्लाउड है, कार्मेघ। പക്ഷേ यहाँ बादल का अर्थ है बारिश, मഴ। बादल बहुत बरस लिए थे, മഴ നന്നായി പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു। बादल बहुत बरस लिए थे, മഴ നന്നായി പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു। फिर भी എന്നിട്ടും बहुत सारा पानी, ഒരുപാട് വെള്ളം उनमें बचा हुआ था, അവശേഷിച്ചിരുന്നു। उनमें बचा हुआ था, അവയിലൊക്കെ അവശേഷിച്ചു। तुम जानते हो, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, बारिश समाप्त होने पर, ഒരു മഴ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ क्या होता है? എന്താ ഉണ്ടാകുക? पेड़ों के पत्तों में, മരങ്ങളുടെ ഇലകളിലും और फूलों में, പൂക്കളിലൊക്കെ पानी बचेंगे, വെള്ളം അവശേഷിക്കില്ലേ? ഹിലാനെ സെ, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീച്ചെ ഗിരേങ്കെ, താഴേക്ക് വീഴില്ലേ? ഉസി പ്രകാരം അതുപോലെ बहुत सारा पानी, ഒരുപാട് വെള്ളം ഉनमें बचा हुआ था, അവയിലൊക്കെ അവശേഷിച്ചു. എവിടെയൊക്കെയാണ്? खेतों, പാടങ്ങളിലും, जंगलों के ऊपर, जंगल
ഫോറസ്റ്റ്, വനം, ജംഗलों के ऊपर കാടിനും മുകളിലും ഛായേ ഹുയേ ഥേ വ്യാപിച്ചു. സാരാ ആകാശ്, ആകാശം മുഴുവനും മേഘോം സെ, കാർമേഘങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭറാത്ത, നിറഞ്ഞിരുന്നു. മേഘോം കി ഛായാവോമേ, ആ കാർമേഘങ്ങളുടെ ഛായ, ഛായ മാനെ ഷാഡോ, തണൽ, ആ കാർമേഘത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഛായാവോമേ ഗീലി ഹവായി, തണുത്ത കാറ്റ്, ഹവ കാറ്റ്, ഗീലി ഹവായി തണുത്ത കാറ്റ്, നനഞ്ഞ കാറ്റ്, ഇധർ ഉധർ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കുമൊക്കെ ഘൂം രഹി തീ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാ ഘൂം രഹി തീ, എന്താണ് കറങ്ങി അടിച്ചത്? ഗീലി ഹവായി, തണുത്ത കാറ്റ്. എവിടേക്കാണ്? മേഘോം കി ഛായാവോമേ, ആ കാർമേഘത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഗീലി ഹവായി തണുത്ത കാറ്റ്, ഇതറുതർ ഘൂം രഹി തീ, അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പേടോം കെ തന്നെ, മരങ്ങളുടെ തടിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അബീബി, ഇപ്പോഴും ഗീലേത്തെ നനഞ്ഞിരുന്നു. മൂങ്ക് ഫലിയോം കെ ഹരേ ഖേത്തോമേ, മൂങ്ക് ഫലി മാനെ നിലക്കടല, കപ്പലണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ, അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ഖേത്തിയെ കൃഷിയാണ്. മൂങ്ക് ഫലിക്ക് ഹരേ ഖേത്തോമേ, ആ പച്ച പാടത്ത് പീലെ പൂൾ, നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പൂക്കള് അബീബി ഇപ്പോഴും ഗീലേത്തെ നനഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. यहाँ मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मूंगफलियों के फूल का रंग क्या है? हाँ बताओ, पीला। मूंगफलियों के फूल का रंग पीला है. बाकी देखो, ये खेतों में, ഈ പാടങ്ങളിലൊക്കെ ചോട്ട ചോട്ട ബാജ്ര, അവിടുത്തെ മറ്റൊരു കൃഷി ബാജ്ര, ചോളം, ചോട്ട ചോട്ട ബാജ്ര, ചെറിയ ചോളത്തൈകൾ ഉഗാഥ, മുളച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചോളം का पत्ता कैसा है? बाजरे के पत्ता कैसा है? हाँ, लंबे पत्ते, നല്ല നീളമുള്ള ഇലകളായി. और पतला, ആ കനം കുറഞ്ഞതായി. ലംബെ और पतला, നീളമുള്ളതും കനം കുറഞ്ഞതുമായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഖേത്തോമേ, ഈ പാടത്ത് ചോട്ട ചോട്ട ബാജ്ര ഉഗാഥ, ചെറിയ ചെറിയ ചോളത്തൈകൾ ഉഗാഥ, ഉഗ്ന, മുളയ്ക്കുക. ബാജറയ്ക്ക് ലംബെ, ചോളത്തിൻ്റെ നീളമുള്ളതും പത്തിലെ കനം കുറഞ്ഞതുമായ പാത്തോമേ, പത്തോമേ ഇലകളിൽ, പാനിക്ക് ബൂന്തെ, ബൂന്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രോപ്സ്, തുള്ളികൾ, പാനിക്ക് ബൂന്തെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ, അടുക്കി ഹുയി തീ, ആ അടുക്കി ഹുയി തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പതിഞ്ഞിരുന്നിരുന്നു. ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ അതിലങ്ങനെ ചേർന്നിരുന്നിരുന്നു. ബാരിഷ് കി ഹവാമേ, മഴക്കാലത്തെ ആ കാറ്റിൽ, ഗീലെ ഖേത്തോ, നനഞ്ഞ പാടത്തിൻ്റെയും, ബാരിഷ് കി ഹരിയാലിക്ക്, മഴയുടെ പച്ചപ്പിൻ്റെയും, അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഗീലെ ഖേത്തോ, നനഞ്ഞ പാടത്തിൻ്റെയും, और बारिश की, മഴയുടെ ഹരിയാലിക്ക് ഗന്ധ, ആ പച്ചപ്പിൻ്റെ മണം, ഖുലി ഹുയി തീ, അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു. ഖുൽന, മിൽന, നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേരുക. ഖുലി ഹുയി തീ,
अलिഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു എന്നാണ്. तो मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ. ध्यान से सुनिए, लिखना हो तो लिखिए और उसका उत्तर भी चुन लीजिए. ഞാൻ പറയുന്ന ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കണം, എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എഴുതുകയും വേണം. എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, पहला प्रश्न, बीर बहुटी क्या है? बीर बहुटी माने क्या है? बीर बहुटी माने क्या है? बीर बहुटी एक बरसाती कीड़ा है. ഒരു മഴക്കാല ഷഡ്പദമാണ് बीर बहुटी. अगला क्वेश्चन, बीर बहुटी का रंग क्या है? बीर बहुटी का रंग, रंग माने कलर, क्या है? എന്താണ്? बीर बहुटी का रंग लाल है. अगला प्रश्न, बीर बहुटी किस विधा का, ഏത് തരത്തിലുള്ള, किस विधा का, ഏത് തരത്തിലുള്ള कहानी पाठभाग है? उत्तर है बीर बहुटी एक कहानी. अगला प्रश्न, बीर बहुटी का कहानीकार कौन है? बीर बहुटी का कहानीकार कौन है? उत्तर है प्रभात. बीर बहुटी का कहानीकार प्रभात है. समझा? और अगला प्रश्न, मूंगफलियों के फूल का रंग क्या है? मूंगफलियों के रंग क्या है? फूलों का, मूंगफलियों के फूलों का रंग पीला है. समझ लिया? तो हम अगले पैराग्राफ की ओर जाएंगे.